जय जगन्नाथ हर हर महादेव महादेव श्रावण मासर एही दिव्य पवित्र शांत एवं आध्यात्मिक संधि क्षण आपण समस्त मोर हृदयर गभीरतम प्रवेश स्वागत करुछि। आज यही विशेष आलोचना केवल किछि ग्रह नक्षत्रर हिसाब किताब गणना किंबा साधारण भविष्यवाणी नुहे। यह हेउछि आपणक मनर सेही अव्यक्त कथा, आपणक अंतरर गभीरतम दुख एवं आपणक जीवनर सेही असुमारी प्रश्नर शास्त्रीय और आध्यात्मिक समाधान जहाँ आपण निज भितरे दीर्घ दिन हेब चापी रखिछंती। जदि आपण कुंभ राशिर जातक किंबा जातिका होइथांती तेबे एही समग्र वार्ताटी आपणक जीवनर मोड़ बदलै देबा पई शिवंकर एक दिव्य प्रेरणा। आसंतु प्रथमे आमे कुंभ राशिर संपूर्ण स्वभाव सेमानक गठन एवं सेमानक अंतरर गभीरता विषय रे बुझिबा। ज्योतिष शास्त्रर द्वादश राशि मध्यरु एकादश राशि हेउछि कुंभ राशि। एही राशिर संकेत हेउछि एक जलपूर्ण कलश किंबा कुंभ, जहाकु जणे व्यक्ति निज कांधरे उठाई धारण करिथांती। एही संकेत निजे दर्शाए कुंभ राशिर सहनशीलता, त्याग, अन्यकु बांटिबार प्रवृत्ति एवं विशाल दायित्वबोध। कुंभ राशि हेउछि वायु तत्वर राशि एवं एहार स्वामी ग्रह हेउछंती स्वयं कर्मफलदाता न्यायर देवता शनिदेव। शनिदेवଙ୍କ प्रभाव हेतु कुंभ राशि व्यक्ति माने साधारणतः अति गभीर चिंताशील कर्मठ निष्ठापर प्रैक्टिकल एवं अत्यंत न्यायप्रिय होइथांती। कुंभ राशिर लोकमानक हृदय अत्यंत निष्कपट एवं दयालु। एमाने संसारर कोनोसी भी मनुष्यर दुख देखि सही पारंती नाही। कहार भी असुविधा हेले निजर साध्य मते निजर शक्ति आर्थिक किंबा मानसिक सीमा बाहर को जाई साहाय्य करने को आगे आसुंती। बाहर को एमाने बहुत शांत गंभीर कठोर एवं शक्त देखा जाती, किंतु भितरु एमानक हृदय अति कोमल और संवेदनशील। एमाने निज निजर कष्ट को अन्य आगरे सहजरे प्रकाश करि पारंती नाही। निज आखिर लुह को सारा दुनिया ठारू लुचेई भितरे भितरे भांगी पड़ी मध्य मुहरे मिठा हसटिए रखिबार दिव्य कला कुंभ राशिर लोकन को बेस जना। एमाने अत्यंत विचारशील दूरद्रष्टा एवं स्वाधीन मना होइथांती। अन्यर नियंत्रण रे रहिबा, अन्यर दासत्व करिबा किंबा असत्य और अन्याय सह समझौता करिबा एमानक रक्त रे नथाय। निजर स्वाधीन चिंताधारा निजर आदर्श और स्वतंत्र कार्यशैली पई एमाने समाज रे एक अलगा परिचय सृष्टि करंती। कुंभ राशिर व्यक्ति जहाकू निजर बोली भावंती ताहा पई निजर सब किछि बाजी लगाई शेष पर्यंत छिड़ा हुंती। किंतु आसंतु कथा हेबा सही कठोर सत्य विषय रे जहा आपणक हृदय को प्रतिदिन आघात दिए। कुंभ राशिर जातक मानक जीवन आड़कू नजर पकाइले गोटिए कथा स्पष्ट जना पड़े, एमानक जीवन कठिन संघर्ष बिना अपूर्ण। शनिदेवଙ୍କ गभीर प्रभाव हेतु एमानकू कोनोसी जिनिस सहजरे शीघ्र किंबा कम परिश्रम रे मिली न थाए। प्रत्येकटी सफलता प्रत्येकटी छोट छोट खुशी पई एमानकू रक्त पसीना एक करी कठिनरु कठिनतर परिश्रम करने को पड़ी थाए। आपण सबुबले अन्यर खुशी पई निज परिवारर हस पई निजर सुख निजर स्वप्न और शांति को बलिदान देई थांती। परिवार हेउ संपर्क हुंतु, कर्म क्षेत्रर साथी हुंतु किंबा आपणकर प्रिय बंधु बांधव समस्तंक कष्ट समय रे आपण बिना कोनोसी स्वार्थ रे पहाड़ परी छिड़ा होई थांती। किंतु जेतेबेले आपण को निजर कहार सहारा टिके सांत्वना किंबा मानसिक समर्थन दरकार हेउची सेतेबेले आपण निजको संपूर्ण एका और निसहाय पाई थांती। आपण जहाकू जेते बेसी भल पाती जहा पई निजको निशेष कर देइछंती शेष रे सेमानक ठारू ही आपण को अवहेला भूल बुझावना शीतल व्यवहार एवं विश्वासघातकता मिली। अनेक समय रे आपणक सरलता आपणक निष्कपटता और सहनशीलता को अन्य माने आपणक दुर्बलता भावी नियंती। आपणक निज लोक माने ही आपणको आघात दियंती एवं आपणक त्यागर कोनोसी मूल्य दियंती नहीं।
ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଗଭୀର ନିରାଶା, ଅଶାନ୍ତି, ନିଜ ଉପରୁ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇବାର ଭୟ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରକାର ଶୂନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ନିର୍ଜନତାରେ ବସି ଭାବନ୍ତି, ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ଚାହିଁଲି, କାହାର ଖରାପ କରିନି, ତେବେ ମୋ ସହ କାହିଁକି ପ୍ରତିଥର ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି? ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ କେବେ ସୁଖ ନାହିଁ? ଯଦି ଆଜି ଆପଣ ଏହିପରି ଗଭୀର ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋର ଏହି କଥାଟିକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏକା ନୁହନ୍ତି। ଏହା ଶନିଦେବଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ନଷ୍ଟ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶି ସହ ଏହାର ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ, ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ଶୁଭ ମାସ। କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ମାସର ଏକ ବିଶେଷ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର, ଶିବପୁରାଣ ଏବଂ ସ୍କନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, ପରମ ଗୁରୁ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ସ୍ରୋତ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବ। ଶନିଦେବ କାଶୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କଠୋରରୁ କଠୋରତମ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସେହି ତପସ୍ୟାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଶିବାଜୀ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଜ୍ଞାନ, ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର କର୍ମଫଳ ଦାତା ଏବଂ ନ୍ୟାୟାଧୀଶର ପଦବୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ମହାଦେବଙ୍କ ଆରାଧନା କରେ, ସେତେବେଳେ ଶନିଦେବ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ସମସ୍ତ କ୍ରୋଧ, ଦୋଷ ଏବଂ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଶନି ହୋଇଥିବାରୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଶିବ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଶନି ଦୋଷ, 7.5ର କଠୋର କୁପ୍ରଭାବ, କର୍ମଜନିତ ବାଧାବିଘ୍ନ, ଶରୀରର ରୋଗ, କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ଏବଂ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମାସ ହେଉଛି ଆପଣ ପାଇଁ ନିଜର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ଏବଂ କାନ୍ଦଣାକୁ ହସରେ ବଦଳାଇବାର ଏକ ଅପୂର୍ବ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପୁଣି ଥରେ ହସ ଖୁସି, ଶାନ୍ତି, ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ନିଜ ଆଚରଣ, ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କିଛି ଦିବ୍ୟ ନିୟମକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅତୀତର ମାନସିକ ବୋଝକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଆପଣ ଅତୀତର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅପମାନ, ଆଘାତ ଓ ହତାଶକୁ ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରତିଦିନ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ବଡ଼ ଆଘାତ ଦେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତାକୁ ମହାଦେବଙ୍କ ନାମ ନେଇ ହୃଦୟରୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ଷମା ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାରୁ ଗୁରୁଭାର କମିଯିବ। ମହାଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଭୋଳାନାଥ। ସେ ସବୁ ବିଷ ନିଜେ ପାନ କରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅମୃତମୟ କରିଦେବେ। ଆପଣ ମାଟିର ମଣିଷ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଅପେକ୍ଷା କିମ୍ବା ଆଶା ରଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। କେବଳ କୈଳାସପତିଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତୁ। ସାରା ଦୁନିଆ ନିରାଶ କରିପାରେ, ସମାଜ ଦୋଷ ଦେଇପାରେ, ନିଜ ଲୋକ ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶିବ କେବେ ବି ନିଜର ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିରାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ ସାରି ନିଜ ଘର ମନ୍ଦିରରେ କିମ୍ବା ନିକଟସ୍ଥ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ଜାଳି ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଓ ଭୟକୁ ନଷ୍ଟ କରି ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଭରିଦେବ। ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସଚ୍ଚା ଭଲ ପାଇବାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ନ ପଡ଼ି ନିଜ ସମୟ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ନକରି ନିଜ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିବାର ଓ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ, କାରଣ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଓ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ହିଁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୂଳଦୁଆ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜାଣିବା ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏମିତି କେଉଁ ବିଶେଷ ଓ ସିଦ୍ଧ ଉପାୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଦୂର ହେବ, ରୋଜଗାରର ନୂଆ ନୂଆ ପଥ ଖୋଲିବ, କରଜ କିମ୍ବା ଋଣମୁକ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଘରକୁ ଅପାର ଧନ ସମୃଦ୍ଧିର ଆଗମନ ହେବ।
प्रथम सिद्ध उपाय होउछि कंचा क्षीर जल महु एवं बिल्वपत्र जलाभिषेक। श्रावण मासर प्रत्येक सोमवार किंबा प्रतिदिन सकाळे शुद्ध जल टिके कंचा क्षीर गंगा जल एवं अल्प महु मिशांतु। ଏହି ଜଳକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଢାଳି ଜଳାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ସମୟରେ ମନେ ମନେ ଓମ୍ କ୍ରିଂ ଓମ୍ କିମ୍ବା ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ 3ଟି ଅକ୍ଷତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦୌ ଭଙ୍ଗା ନଥିବା ସୁନ୍ଦର ବିଲ୍ୱପତ୍ରରେ ସାନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବଂଶାନୁକ୍ରମ ଦାରିଦ୍ରତା ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଅଟକି ରହିଥିବା ଆୟ ବାଟକୁ ଆସେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଦ୍ଧ ଉପାୟ ହେଉଛି କଳା ଖସା ଏବଂ ଶନି ଶିବ ଆରାଧନା। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଶନି ହୋଇଥିବାରୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଳା ଖସା ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସିଦ୍ଧ ଉପାୟ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଚାକିରି ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅଦୃଶ୍ୟ ବାଧାବିଘ୍ନ ଗ୍ରହଚକ୍ର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଭୟ ଏବଂ ମୋକଦ୍ଦମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଟିଥାଏ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ଓ ନୂଆ ଧନର ସ୍ରୋତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତୃତୀୟ ଉପାୟ ହେଉଛି ଶମୀପତ୍ର ଏବଂ 108 ଅକ୍ଷରର ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ଶମୀପତ୍ର ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହା 108ଟି ସାବୁତ ଚାଉଳ ଯାହା ଭଙ୍ଗା ନଥିବ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କହି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷତି ଓ ଋଣ ଭାରକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଦୂର କରିବାରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟ ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣରେ ବିଶେଷ ଦାନ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଅସହାୟ ନିରାଶ୍ରୟ ଗରିବ କିମ୍ବା ସଫାଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କଳା ଚଣା ସୋରିଷ ତେଲ ଛତା କଳା ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଶୁଖିଲା ଅନ୍ନ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍କାମ ଦାନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶିବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ସଂସାରକୁ ଧନ ଧାନ୍ୟ ଓ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରିଦେବ। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଓ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ। ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଦିନ ନିଜର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଅସ୍ଥିରତା ଓ କ୍ରୋଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦହି ଏବଂ ଟିକିଏ ଶର୍କରା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର ଦିନ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଧନ ଆଗମନ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ପାଇଁ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ମହୁ ଏବଂ କୋରଡ଼ା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ସୋମବାର ଦିନ ପରିବାରରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଦୂର କରି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ପ୍ରେମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ସୋମବାର ଦିନ ସକଳ ଦୁଃଖ ଭୟ ରୋଗ ଏବଂ ଗ୍ରହ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ଅକ୍ଷତ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଶକ୍ତି ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇଥାଏ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳାରେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ତ୍ରୟମ୍ବକଂ ଯଜାମହେ ସୁଗନ୍ଧିଂ ପୁଷ୍ଟିବର୍ଧନଂ ଉର୍ବାରୁକମିବ ବନ୍ଧନାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ମୃତ୍ୟୁଃ ମାମୃତା। ଏହି ଦିବ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଦିନକୁ ଅତି କମରେ 108 ଥର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ଭୟ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ କୁପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ କେବଳ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଧ୍ୟାନ କରି 15 ମିନିଟ୍ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ବସନ୍ତୁ। ଶିବ ଚାଳିସା ଏବଂ ଲିଙ୍ଗାଷ୍ଟକମ୍ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଦେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଗଣ, ଆପଣମାନେ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ନିଷ୍କପଟ ସରଳ ଓ ପବିତ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ସହ ଅତୀତରେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଅନ୍ୟାୟ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କିମ୍ବା ପ୍ରତାରଣା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମହାଦେବଙ୍କ ଦରବାରରେ ସବୁକିଛିର ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଅଛି। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ଭୋର ଏକ ନୂଆ ଆଶାର ଆଲୋକ ନେଇ ଆସିଛି। ମହାଦେବଙ୍କ ଚରଣରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହକୁ ଆନନ୍ଦରେ ବଦଳାଇ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସି ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଅପାର ଧନ ସମୃଦ୍ଧିର ବର୍ଷା ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସଞ୍ଚାର ଓ ଆଲୋଚନାଟି ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଲେଖନ୍ତୁ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କିମ୍ବା ହର ହର ମହାଦେବ।
ମହାଦେବ ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହର ହର ମହାଦେବ।